Papa, oh my beloved, the blessing, Papa, you're a praise. You are our salvation, Daddy. We praise you. Ribara Shantara, Rikara Basyandara, Rikara Syandara, the firstborn, the first fruit, I praise you, Daddy. The door, the conqueror of death, conqueror of hell, I praise you. The one who has the keys of death and hell, I praise you. He that has the key of David, I praise you. Rabara Shakalaba. The bread from heaven, I praise you. Bread of life, we praise you. River of life, we praise you. The fountain of the living water, we praise you. The strength of a life, we praise you. My light, my holy one, my covert, my glory, my goodness, my hiding place. Odala Shakara Laba Shandara Rikala Bidege Rikara Siandara Reba Shandare. My witness, Halabashantara, Nikalagasanta, the God who goes before me. Hallelujah. Rikalabasantare, Papa, you're a church. O Risandara, Labashiko, Rasiandara, Labe, Rico, Rabia, Rasiandara. Rika Raswa Karabara Lashika Mama Karabardige Parishutatma Devame Holy Spirit, you take control. Harabashiko Rasiandara Labe, Rika Rasiandara Labashandara. Rico Rasiandra, thank you, Jesus, for this wonderful night, Daddy. Oh, we surrender, we halabashantara, we submit ourselves unto you, Daddy. Kudala Shakaralaba, Rika Lasiandra, oh, we say Korasiandra. കർത്താവേ കൃത്തോൾ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ ഓറി ബാലാബാസ്യാം ദറാറി കാലബ we are submitting and surrendering today's meeting കർത്താവേ we are submitting hallelujah today's meeting unto your hands Daddy ഓറി ബാസ്യാം ദറാറി കോറാസ്യാം ദറാലവശന്തരേ റിഖലവശന്തര ദിഖാലഗദിഗസ്യാ റീബരവശന്തര റീബലവശന്തരേ റിഖോറസ്യാന്തര ദിഖാലവശന്തരേ കർത്താവേ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളെ നടത്തിയ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ ഓ റീബാലാശാഖലബരസന്തര റിബേഷേന്തര റോബീസേഖലേബേഷ്യാന്തരാലബ ഓ റീബാരാസ്യാന്തര റിഖോറസ്യാന്തര കർത്താവ് നടത്തിയ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഡാഡി whatever may be their situation daddy whatever may be their request daddy halabashakalaba you should do wonders this night daddy halabashandara viara wash us with your precious blood daddy kudala shikalaba thank you Jesus for the deliverance. Thank you, Jesus, for the healing that you have given me. Dari Kudala Shakalaba, Rebesi Andaro Robisheke, Katavi, the Ratri Shushikana Devadasi, Tirigare, Summer Pitcher Pratikino, Shakti Ode in the Shushipan, Parishatma, Shaktamar to be Oikanabe, Katave, Amadasi, the Shusheri Creek and a me, Pudamateri Creek and a me, Katave, Udala Bashiandara, the Kala from a busy schedule. She has contributed her time for you, Daddy Kudala Bashandara. Oh, you should bless her more and more, Daddy. Halabashakala Bevedege. കർത്താവെ കടന്നു വരുവാനുള്ളവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേഗം കൂട്ടി വരുത്തുമാറാകണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നമ്മുടെ അമ്മ വളരെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു അപ്പച്ചാങ്ങയുടെ അടിപ്പിണരാനുള്ള സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി മാതാവിന്റെ മേൽ പകരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ശ്വാസം മുട്ടലിന്റെ പ്രയാസത്താൽ പലരും കർത്താവെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഭവനങ്ങളിലായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കർത്താവെ എല്ലാവരെയും അപ്പാങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയനെ കുഞ്ഞിനെ ഈശോ രക്തമറിയിക്കുന്നു അടിയനെ മകളുടെ ദാസിയെ ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നാവുകളെ ഉപയോഗിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഓർക്കരുത് കർത്താവെ ഒരാളാണെങ്കിലും രണ്ടാളാണെങ്കിലും കർത്താവെ കേൾക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ 100 മേനി ഫലം കർത്താവ് കൊണ്ടുവരണമേ കടന്നു വരുവാനുള്ളവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേഗം കൂട്ടി വരുത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡിവൈസസിനെയും we are covering unto the blood of Jesus Daddy again I'm blessing hallelujah everyone in the hallelujah halabashandara wonderful name of Jesus hallelujah യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം കടന്നു വരുവാനുള്ളവർ വേഗം കടന്നു വരട്ടെ ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എൻ്റെ
ശോഭയേറും സർപ്പുരിയിൽ തീരമതിൽ ചേർത്തിടുന്നു ശോഭിതരത്തിൻ വാതിൽ എൻ മുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടിടുന്നു ശോഭിതരത്തിൻ വാതിൽ എൻ മുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടിടുന്നു വാനസേന ഗാനം പാടി വാണിടുന്ന സർക്കസിയോ ധ്യാനിച്ചിടും നേരമെന്റെ മാനസം ബോധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ചേർന്നിടും ഞാൻ സ്വർഗ്ഗദേശേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ചേർന്നിടും ഞാൻ സ്വർഗ്ഗദേശേ. ഹല്ലേലൂയ പാടി സർവ്വകാലവും ഞാൻ പാടിടുവാൻ ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്നെ കണ്കൾ തുടയരുളും വൻകിരിയിൽ എൻ സഹായം വാനം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. തുണയരുളുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിദ്രാഭാരം തൂങ്ങുന്നില്ല. യഹോവയുടെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുന്നില്ല, ഉറങ്ങുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീബാല ശാന്തര റിക്കോ റസ്യാന്തരാല ശന്തരേ. കർത്താവിന്റെ തിരുവശം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം സകല ഭയത്തെയും പുറത്താക്കും. ഉടാലക ശന്തരേ റിക്കാലക സന്തര. Where there is God's love, where there is Holy Spirit, ഹാലബശന്തരേ, there is liberty. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീബാസ്യാന്തര. നമ്മൾ ആരെയും ഈ ഭൂമിയിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവമക്കളെ. You should just trust in God and fear the God. That is it. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ, കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഭയന്നാണ് ജീവിക്കണേല്, നമ്മൾ പ്രമാണത്തിലാണ് നിൽക്കണേല്. ഹല്ലേലൂയ. We don't want to worry about anything. Hallelujah. Even then, ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭയന്നു പോകാറുണ്ട്. Because we have a flesh. നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് മാത്രമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് വേഗം വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ കരത്തിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ശരീരം വിശുദ്ധിയിൽ കാക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16 മുതൽ 17 വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് രീതിയിലുള്ള പാപം ചെയ്താലും നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ കർത്താവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ.
ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായ ശരീരത്തെ അശുദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊരു ജീവിതവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാടില്ല. ഉടാലാശാന്തര റിക്കോ റസ്യാന്തരാലവശന്തരേ ഉറാബാശാന്തര. കാരണം കർത്താവിന് വസിക്കാനുള്ള മന്ദിരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്ന് നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ we are bought with a price. We are not our own. Hallelujah. നമുക്കറിയാം, സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങൾ പോലെയാണ് ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാകാരം, വിശുദ്ധ സ്ഥലം, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം. ഹല്ലേലൂയ. ആ സമാഗമന കൂടാരത്തെ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗമായ പ്രാകാരം ഇരിക്കും പോലെ ശരീരമായിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രാകാരത്തിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പഴയ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ രക്തവും വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ യാഗപീഠവും നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് സ്തുതിയോടുകൂടിയായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് വിശുദ്ധമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ളിൽ കടന്നു പോകുവാൻ അനുവാദവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ശരീരം വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. ദൈവമക്കളുടെ ശരീരങ്ങൾ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗം പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമകാലത്ത് യാഗമായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ആ യാഗം ദൈവം സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവിടെ മരണം വരെ സംഭവിക്കും. ഹാലവശന്തരെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ വിശുദ്ധിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ശരീരം കൊണ്ട് ദുർനടപ്പിനല്ല, കർത്താവിനത്രേ. കർത്താവ് ശരീരത്തിനും. എന്നാൽ ദൈവം കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മയും തൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഉയർപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഉയർക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ശരീരമായിരിക്കണം? വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശരീരം മാത്രമേ റിസറക്റ്റഡ് ആകത്തുള്ളൂ, കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടത്തതുള്ളൂ. നമ്മളിനി അത് എത്ര വാദിക്കാൻ ആരുടെ അടുത്ത് പോയാലും ദൈവമക്കളെ, അതാണ് പ്രമാണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ പ്രമാണം, നമ്മുടെ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് വിശുദ്ധി അല്ല കർത്താവ് നോക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് കർത്താവ് വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതിലെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട്, 1 കൊരിന്ത്യരിൽ, ഏത് പാപവും ശരീരത്തിന് പുറത്താകുന്നു, ദുർനടപ്പുകാരന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്യുന്നു. ദുർനടപ്പ് യാതൊരു അശുദ്ധിയും അത്യാഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേർപ്പറക പോലും അരുത്. അങ്ങനെയാകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെൻസസ് എന്ന് പറയും, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം 15 വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം, വഷളനെ നിന്ദ്യനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഛേദം വന്നാലും മാറാത്തവൻ, തന്റെ ദ്രവ്യം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാത്തതും കുറ്റമില്ലാത്തവന് വിരോധമായി കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നവൻ. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം 15 വായിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. റികാലാബാശന്തര. എന്റെ ദാസനല്ലാതെ കുരുടനാർ, ഞാൻ അയക്കുന്ന ദൂതനെ പോലെ ചെകിടൻ ആർ, എന്റെ പ്രിയനെ പോലെ കുരുടനും യഹോവയുടെ ദാസനെ പോലെ അന്ധരുമായവൻ ആർ. യെശയ്യാവ് 42 പറയുന്നു. കണ്ണുകൾ വിശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു. യോബ് 31:1 പറയുന്നു, കണ്ണുകൾ വിശുദ്ധമായ, നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല. യോബ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുമായ ഒരു നിയമം ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കന്യകയെ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ? യേശു പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടവൻ അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി. എന്നാൽ
വലം കണ്ട് നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയുക. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രയോജനമത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ ചെവികൾ, ഉരാല ശാഖാല ബറിഖാമാസ്യാന്തരെ, ദൈവമക്കൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതുണ്ട്, കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട്. ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള കാതുകളാണ് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലാവ, ദൈവഭക്തന്റെ കാതുകൾ രക്തപാതകത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാതെ വണ്ണം ചെവി പൊത്തുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധൻ. റിഖാലാവ ശബ്ദര, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ഈ കാതുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് നമ്മളെ ഒരു അപ്പൻ മകൻ, അപ്പൻ മകൾ എന്ന പദവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തരും. പിന്നെ നാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ യാക്കോബിലേറെ മുഴുവൻ അത് തന്നെയാണ്. കുരള പറയാത്ത നാവ്, അഥവാ സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന നാവുള്ളവനാണ് വിശുദ്ധൻ. മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാര വാക്കിനും നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ട്. ഉദാലക ശന്തരെ റിക്കോ റസ്യാന്തര. എഫേസ്യ ലേഖനം 5:4 പറയുന്ന ചീത്തത്തരം, പൊട്ടച്ചൊല്ല്, കളിവാക്ക്, ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയില്ലാത്ത ഒന്നും അരുത്. സ്തോത്രം അത്രേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവിൽ വേണ്ടത്. ഒരു ദൈവവൈതൽ എപ്പോഴും നാവിൽ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നാവുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പൊട്ടത്തരമോ ചീത്തത്തരമോ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല. Because we are covered with God's presence, God's fire. അതിന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പോലും നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനം 34:13 പറയുന്നുണ്ട്, ദോഷം ചെയ്യാതെ നിന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ നിന്റെ അധരത്തെയും കാത്തുകൊള്ളുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങൾ പറയാതെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുവാൻ ഓരോരുത്തരും നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എത്ര നന്നാവും അല്ലേ? ആക്ച്വലി നമ്മളെ തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ നമ്മളിൽ വലിയ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് നോക്കാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് കർത്താവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സ്വന്തം കണ്ണിലെ കോലെടുത്ത് കളയാതെ കോലെടുത്ത് കളയാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ കണ്ണിലെ ഹല്ലേലൂയ പാവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ ശരിയാകും? നാവ് വിശുദ്ധനായി തീർന്നവന്റെ നാവിൽ അതിശ്രേഷ്ഠമായ വചനങ്ങളും ദൂതുകളും പ്രവചനങ്ങളും ദൈവം നൽകും. അതുകൊണ്ട് നാമം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കുകയും ദുഷ്ടൻ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വായി കടിഞ്ഞാണിട്ട് സൂക്ഷിപ്പാനും കഴിയണം. എന്നും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. കൈകൾ, ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ കൈകൾ എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം, കറ പുരളാത്ത കൈകളായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ? അറബശന്തരെ റിക്കോ റസ്യാന്തര. ആ കരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. അധര ബറ അധിക അലകരക ശന്തരെ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അതിശക്തമായ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹയറുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കേട്ട കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു അനോയിൻമെന്റ് എൻ്റെ മേലും പകർന്നിരുന്നു ദൈവം. നമ്മൾ കൈകൾ കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കരങ്ങളിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ തീ പകരപ്പെടും. ആ തീ മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഹത്ത് നമ്മൾ സൗഖ്യമാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ that God's fire will be transferred to that patient and he or she will be healed. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി രണ്ട് കരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ തീ പാറുന്നത് പോലെ ഹല്ലേലൂയ റികാലാബാശാന്തര തീ പാറുന്നത് പോലെ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും. നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ.
അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് നമ്മളന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവിനോട് പറയും, കർത്താവേ, there is something wrong with my hands, cleanse me with your precious blood. കർത്താവെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവയവങ്ങളാണ് എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ, എൻ്റെ പാദങ്ങൾ, ഞാൻ വെക്കുന്ന പാദങ്ങൾ ഏത് ഭവനത്തിൽ വെച്ചാലും അവിടെ വിടുതലും അത്ഭുതം നടക്കണം. ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം. ഞാൻ ആരുടെ മേൽ കൈവച്ചാലും അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം. കുടാലക ശന്തരെ റിക്കാൽ അവസന്തരെ, ഞാൻ കൈ ചൂണ്ടിയാൽ പിശാച് വരണ്ട ഓടണം. കുടാലക ശന്തരെ റിക്കോ റസ്യാന്തരാലവ ശന്തരെ. അതുപോലെ കാലുകൾ, ഹാലയിൽ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ കാലുകൾ വിശുദ്ധമുള്ളതായിരിക്കണം. അതായത് തൻ്റെ പാദങ്ങൾ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പോവാൻ പാടില്ല. റിക്കാൽ അവശന്തരെ, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കേണ്ട കാലുകൾ ദോഷ വഴിയിലൂടെ ചലിക്കാൻ പാടില്ല. ഉദാലക ശന്തരെ, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹല്ലേലൂയ തൻ്റെ പാദങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെപ്പോഴും പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കർത്താവെ, തിരുഹിതമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ, എൻ്റെ കൈകൾ, എൻ്റെ പാദങ്ങൾ പോകുവാൻ ഇടവരരുത്. എൻ്റെ ചിന്തകൾ പോകുവാൻ പാടില്ല. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു അംബാസിഡറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യും. കർത്താവെ, സ്വയമായി എനിക്കത് കഴിയത്തില്ല, ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നു. അടിയനെ താഴ്ത്തുന്നു, ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും താഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയെന്ന് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. സിസ്റ്റർ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ജൂബി സിസ്റ്റർ. ജൂബി സിസ്റ്ററിന്റെ നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷയും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെയായിരുന്നാട്ടെ. വെൽക്കം ജൂബി സിസ്റ്റർ, വി വെൽക്കം യു സിസ്റ്റർ ടു ദിസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ്. ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. സോറി ഫോർ എൻ്റെ ചെറിയ ചുമയാണ്, വലിയ ചുമയായിരുന്നു. ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് സൗഖ്യം തന്ന ഐ ഗിവ് ഓൾ ദ ഗ്ലോറി ടു മൈ ഗോഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിസ്റ്റർ. ആ, കേൾക്കാം. ഇച്ചിരൂടെ ഓളി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ആ, മതി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്.